A very good morning to each and every one of you. This is Pastor Michelle from South Africa, Simonia Ministries and the Phoenix Women's Fraternal. I would like to convey my deepest condolences to each and every one of the Sam Salbraj family. To Angel, to your mom Jess, to your sister-in-law, to Dad, Pastor Sam Salbraj. You had a lot on your plate to deal with over the last few weeks and months and years. And I would not say it's unfortunate. For Kingdom, it's fortunate because God's time is never our time. And we want to praise God for you, for being a strong servant of the Lord, Pastor Sam. We pray that whatever has happened, may you all draw strength from Jesus and may your life be stronger and better now. I pray that Angel will be a pillar and a tower of strength to her mom and dad. It is not easy to lose a loved one, but I believe that God has a plan and purpose for every person. I pray at this time that the Lord guide and protect y'all. May He embrace y'all with much grace to live and continue in ministry. To the Salvraj family, I pray that God's hand over you, all of you. As you get ready to do your Thanksgiving this morning, I pray that the Spirit of the Lord will engulf each and every member of the family. And on behalf of Simonia Ministries, Pastor Michelle Francis, the Phoenix Women's Fraternal, we send our heartfelt condolences to the family. And as you get ready to return thanks to the Lord, I pray supernatural blessings will fall on your family. God be with each and every one of you, and may Echo of His Call ministry grow to another level. Thank you, and God bless you. My dear brother and sister, I met Josh in July of 1993. He was a young boy of 10 and he was lean and he was soft-spoken, and he crept into my heart from the very, very first moment. Over the years, we have a wonderful, not a traditional friendship, but almost like a father and a son. In the numerous occasions that I had the privilege to be in India, my time with Alex was absolutely wonderful. I let him do some things that they thought that he couldn't do. Like we walk around the cricket stadium once, and that was quite a performance from his side. And I let him run on the beach. And there's so many things in my heart that remember this little fellow becoming a teenager and becoming a man. And I had the privilege to be with him in all of those stages. What is in my heart at the moment is a lot of gratitude for having the privilege to have such a person in my life. I think of him very, very, very dearly, and I will do that in the future as well, because how can you ever forget him? How can you not remember that smile? How can you not remember that words, uncle? And because we were close, and I'm so glad that I can say that, and that I experienced it in a wonderful way with him. Like I said, now that he's gone, we will remember him, and there's a lot of things to remember. His love for the word, his love to learn, his love to teach about the word. That I will keep very near to my heart. God bless you in this time, and God will raise you up again as He promised, as was so many times said in the funeral service, that He's in a better place now, and I long to be there with Him. God bless. I first met Pastor Alex when he was 17 years old. It was in 1999 when we had the privilege of doing an outreach to Chennai, and again in 2000. One of the things that struck me as Alex struggled with health problems was the way he dealt with it. A lot of people would turn to complaining or wondering why God would bring that into their lives, where I remember Alex always going to praise and worship music. There was one particular artist that he loved, Don Moen. And I remember in the early 2000s when Alex visited South Africa together with Pastor Sam, we had the privilege to see a concert of Don Moen at our church. He happened to be in South Africa at the time. That was probably the most special time that I shared with Alex.
Unfortunately, through the years, we lost a bit of contact. And in September of 2024, I had a chance to visit Alex again in hospital when I was in India. And the thing that struck me is that even up to the end, God has continued to use Alex during these last few months. Through Alex's health problems, God had multitudes of people in prayer before him because of this. And he was an instrument in God's hand right up to the very end. I send all my prayers, love, and condolences to the family, to the ministry. We are very sad to have lost Alex, but we look forward to our heavenly reunion with him. இது ஒரு துக்கமான செய்தி. 2025 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது நல்லபடியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஒரு மாதம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அண்ணன் தவறிட்டார். எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் டேய் நல்லவனே, டே முரட்டு பயல, கடைசியாக வைக்கும்போது நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுவோம். நான் தப்பு பண்ணால் அதை சொல்லுவார். கடைசியில் நல்லா இருன்னு சொல்லுவார். என்னமோ பண்ண நீ நல்லா இரு அப்படின்னு சொல்லுவார். நாங்கள் வாங்க போங்கன்னு இல்லை, நான் அண்ணன்ட்ட பேச மாட்டேன், வா போன்னு தான் பேசுவேன். என்னை விட 5 வயசு பெரியவன், அதையும் பொருட்படுத்த மாட்டான். எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தாங்கன்னா நீ வீடியோ கால் வா அப்படின்னு சொல்லுவார். வீடியோ கால் வந்தால் அங்கே பக்கத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார். யாருன்னே தெரியாது, எல்லாருக்கிட்டையும் ஹாய் ஹாய் ஹாய்ன்னு சொல்லுவேன். எல்லாருக்கிட்டையும் இது என் தம்பி, என் சித்தப்பா பையன், நான் ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ பெரிய ஆள் மாதிரி அவர் அங்கே ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துவார். நாங்கள் அவ்வளோ க்ளோஸ் தான், ஆனால் அடிக்கடி பேசிவிட மாட்டோம். ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ தான் பேசிவிடுவோம். அந்த 1 மாத கேப்பை அந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஃபோன் கால்லேயே நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம். நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவார். திட்டுறதானாலும் சரி, எங்கள் பாட்டி தான் என்ன முரட்டு பயலன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது என்ன முரட்டு பயலன்னு சொல்கிறது அண்ணன் தான். இப்போது திடீர்னு அண்ணன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை ஏற்றுக்கிடவே முடியல. அந்த இடத்த யார் நிரப்ப போகிறானே தெரியல. இப்போ தான் வாய்ஸ் மெசேஜ் கேட்டேன். அண்ணன் போன வருஷம் அனுப்பின மெசேஜ், டேய் நல்லவனேன்னு கூப்பிட்றாரு. எப்படியோ ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல நம்ம சந்திக்க போகிறோம், அது உறுதி. ஆனால் அது பெரியப்பாவும் பெரியம்மாவுக்கும் எப்படி அதை ஆறுதல் சொல்கிறதுக்குன்னு தெரியல. ஒரு நாள் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சகிச்சு தான் ஆகணும். லார்ட் பாஸ்டர் அலெக்ஸ் சாம்சன் சாம் அல்லது பாஸ்டர் ஜோஷுவா அவருடைய குடும்பத்தை 20 வருஷங்களுக்கு மேலாக தெரியும். அண்ட் பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் பிரேம் ஃப்ரம் ஸ்காட்லாண்ட். அந்த குடும்பம் ஸ்காட்லாண்ட்லேயே பாஸ்டர் அலெக்ஸனை நான் பார்த்துருக்குறேன். 2 தடவை நேரில் இங்கேயே சந்திச்சிருக்கிறேன். வரும்பொழுது அவர் இங்கே அவங்களுடைய அக்கா இங்கே சிஸ்டர் ஏஞ்சலின் இங்கே பாஸ்டராக இருக்கிறாங்க. அந்த ஊழியத்தில் அவங்க ஒரு யூத் மீட்டிங்கில் அவங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்க அவங்களுடைய அந்த சாஃப்ட்னஸ், ரொம்ப ஒரு மென்மையான ஒரு மனுஷர். அவருடைய முகத்தில் இப்போ ஒரு சிரிப்பு, அந்த வாலிபர்களுக்கு தேவனுடைய காரியங்களை அவர் சொன்ன காரியம் அது இன்னும் மறக்க முடியாதது. அது மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய மரணத்தில் கூட கடைசி வரைக்கும் ஒரு தேவ ஊழியனுடைய வாழ்க்கை இப்படியாக இருக்கணும் நம்பிக்கையோடும் முடித்து காட்டி ஒரு லெஃப்ட் கிரேட் லெகசி. அவருடைய லைஃப் நம்ம கடவுளுக்கெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ண முடியாத ஒரு லெகசியை விட்டு சென்றிருக்கிறார். தேவன் தாமே அந்த லெகசியை அருமையான பாஸ்டர் சாம் அவர்களுக்கு பண்ண தேவன் கிருபையை கொடுப்பார். அருமையான சிஸ்டர் ஏஞ்சலின் அவர்களுக்கு இயேசு மூத்த சோதனாக இருப்பார். அந்த அவருடைய வாழ்க்கை நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தேவனுக்கு அப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு லெகசியை தந்திருக்கிறார். அது அவர் விதைத்த அந்த விதைகள், அந்த வாலிபர்கள் விசேஷமாக அவங்க சபையில் சென்னையில் விதைத்த விதைகளுடைய கனிகளை வருகிற நாட்டில் பார்ப்போம். தேவன் தாமே இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக, ஆறுதல் படுத்துவாராக. ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த மாலை வேளையிலும் கூட புதுச்சேரி ஷாலோம் எழுப்புதல் ஊழியத்திலிருந்து அருமையான போதகர் அலெக்ஸ் அவர்களுடைய ஆறுதல் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் கிருபையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். வேதம் சொல்கிறது, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் பொழுது மிக அழகாய் எழுதுகிறார். நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவுள்ளவனாயிரு,
தீங்கு அனுபவி, சுவிசேஷகனுடைய வேலையை செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று. 6ஆம் வசனத்தில் எழுதுகிறார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று. அருமையான ஊழியக்காரர் அலெக்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் ஏராளமாக இருந்தது. ஏறக்குறைய 20 வருடங்களுக்கு மேலாக அவர் பட்ட பாடுகள் ஏராளம் உண்டு. கடைசியாக சில ஆண்டுகள் என்னோடு கூட அவர் ஐக்கியப்பட கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 38 வருட பலவீனப்பட்ட மனுஷனை குறித்து, பெதஸ்தாவின் அருகிலே அற்புதத்துக்காய் காத்திருந்த மனுஷனை குறித்து ஒரு முறை எங்களுடைய ஆலயத்தில் பிரசங்கித்திருந்தேன். அந்த ஆராதனையில் அவர் ஆன்லைனில் கலந்து கொண்டு அந்த வார்த்தையை கேட்ட பின்பு என்னை அழைத்திருந்தார். அது முதற்கொண்டு எங்களுக்குள் நல்ல ஒரு சகோதர சிநேகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட்டிருந்தார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவருடைய வாழ்க்கை பல நேரங்களில் என்னுடைய விசுவாசத்தை தூண்டி நிலைநிறுத்துகிறதாய் காணப்பட்டது. அதற்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ஊழியத்தின் பாதையில் சில பாடுகள், நெருக்கங்கள் வரும்பொழுது சோர்ந்து போக நேரிடும். அப்படி சோர்ந்து போகிற வேளைகளில் எப்போதாகிலும் அவரோடு பேசும்போது அவருடைய பாடுகளை அவர் சொல்வார். அதை கேட்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் எழும்பும், இவ்வளவு பாடுகளின் மத்தியில் ஒரு மனுஷன் உற்சாகமாய் இருக்கும் பொழுது நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது என்று. பல வேளைகளில் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் உபத்திரவத்து நிமித்தமாய் தடுமாற்றங்கள் வரும்பொழுது உடனே என்னை அழைப்பார். நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேரில் சந்தித்ததே இல்லை. ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு கர்த்தர் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுப்பார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உபத்திரவத்தின் வேளையில் அழைப்பார். அழைத்தபடி சொல்வார், பாஸ்டர் உங்களோடு கொஞ்ச நேரம் பேசினால் என் விசுவாசம் எனக்குள்ளே பலப்படுகிறது. இந்த பாடுகளை நிச்சயமா நான் ஜெயிப்பேன். என் வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து போவதில்லை. அவன் மரித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கர்த்தர் எனக்கு பலன் தருவார் என்று விசுவாசத்தோடு பேசக்கூடிய நல்ல ஒரு கர்த்தருடைய தாசன். இந்த மாலை வேளையில் அவரை இழந்து, அவரை இந்த உலகத்திலிருந்து கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டாலும் அவரை இழந்து சோர்ந்து போய் இருக்கிறதான குடும்பத்தாராகிய உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் கட்டளையிடுவாராக. குறிப்பாக அவருடைய தகப்பனாருக்காய், தாயாருக்காய், இன்னும் அவருடைய சகோதரிக்காய் ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆறுதல் படுத்துவாராக. தொடர்ந்து ஊழியத்தில் ஓடக்கூடிய பலத்தை கர்த்தர் தருவாராக. விசேஷமாய் அருமையான தலைமை போதகரை கர்த்தர் இன்னும் பலப்படுத்தி இந்த துக்கத்தை தாண்டி சபையை நிலைநிறுத்த கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. அவரை இழந்து தவிக்கிற சபையார் யாவருக்காகவும் நாங்கள் சபையாய் குடும்பமாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆறுதல் படுத்துவார். எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர். ஒருவராலும் ஈடுகட்ட முடியாத இந்த துக்கத்தை, இந்த இழப்பை அவருடைய சமாதானத்தின் ஆவியினால் நிரப்பி மேற்கொள்ளக்கூடிய பலத்தை உங்களுக்கு தருவாராக. இந்த எக்கோ ஆஃபீஸ் கால் மினிஸ்ட்ரி, இன்னும் இந்த சர்ச் ஆஃப் காட் திருச்சபை இந்த தேசத்தில் அறியப்பட்ட ஒன்றாய் இது முதல் மாறத்தக்கதாய் கர்த்தர் கிருபை தருவாராக, ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் யாவரும் ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மாலை வேளையில் அருமையான ஊழியக்காரர் அலெக்ஸுடைய ஆறுதல் கூட்டத்தில் வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆறுதல் படுத்துவீராக. ஒரு நல்ல முன்மாதிரி எங்களுக்கு முன்பாக விட்டு சென்றதான அருமையான ஊழியக்காரருக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவருடைய வாழ்க்கை அநேகருக்கு ஒரு பாடமாய் மாறட்டும். யோபை போல விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நின்ற ஒரு நல்ல தேவ மனுஷனாய் எங்கள் முன்பாய் நிறுத்தி வைத்ததற்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் அருமையான தலைமை போதகருக்காய், தாயாருக்காய், உடன் பிறந்த சகோதரிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய துக்கம் மகா கொடியது. கர்த்தர் நீர் ஆறுதல் படுத்துவீராக. சமாதானத்தால், சந்தோஷத்தால் நிரப்புவீராக. சபை மக்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதியும். கிருபையும் இரக்கமும் உடைய பிள்ளைகளை ஆட்கொள்ளட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். I remember Pastor Alex and Pastor Sam coming to South Africa around about 2014, 2015. They came to stay with us in South Africa. And I remember Pastor Alex being so taken up with the coffee in South Africa, and he purchased some. But just this week, my family member mentioned to me how he recalls that when Alex prayed, it was a powerful prayer. And I can just imagine the kind of man that he is, even after hearing all the tributes and even the short while that we spent with him. He was a great soul and a great man of God. There's no doubt to where he is. Somehow I feel he knew that it was his time, and more than anything, he was ready and prepared to meet the Lord. The family is in my prayers. Sister Rose from South Africa. I'm keeping you all in prayer. God bless. ஸோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில. லைக் எனக்கு பர்சனலி இட் வாஸ் ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட். I was not expecting it to happen. I know he was sick, like I was praying for him every single time, and even I know that he was praying for us, for me, for our family. And I still remember like the last time I met him, I really wanted to like visit, but like I couldn't come.
So that's the reason why I'm just telling my grievance like through the video format. And yep, definitely, like, I really miss him. There are so many memories where we were together, and going back, I don't know, like, I don't know how I can visit the place without his presence. I do miss him a lot, and in very many places. And hopefully, like, in our Christian belief, like, we will be together once in God's own body. So hopefully he is with my dad right now, having a good time, and we shouldn't be sad for it, or rather, he's in a good place. He doesn't have any pain right now, but I still miss him. I feel that, like, we lost his physical form, a physical form where he was praying for us, but he's still in a spiritual form where he's still praying for us. So his prayers are there for us, and for my family, and for his family, and I'm always praying for him. I miss you so much now. Hope that I would have saw you like one more time. I miss you. And with the energy he could muster, still go and play his role in the youth ministry and Sunday services at church. I admire him for this courage and strength he showed in the midst of his trial and tribulations. As you know, Alex's health turned for the worse, and it was like God saying, I gave Alex a certain amount of time on this earth to do the things that would glorify my name. This was his calling, his ministry, reaching the lost and dying, preaching the gospel for the salvation of souls, ministering to the people, touching souls, families, and their lives, teaching and praying for those in need, those that were sick and needing hope and help. He did it for the best of his ability, to the best of his ability, and he did everything for God, with God, and for God's glory. I truly believe that when Alex saw what heaven was like, there was no way he was going to spend any more time here on earth again. He had done his job faithfully. As he entered the kingdom of our God and Father, Jesus Christ, Jesus would have said to him, as it is written in Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Alex is enjoying the presence of the Lord, filling the air around him with praises and honor to God and Jesus, and he is full and complete in health. He is not suffering anymore. Alex knows that God is a good and faithful God, and he will pick up all the pieces here on earth and fit it beautifully together again. He will make streams in the desert, all for the glory and the honor of Jesus Christ, the name that is above all names. The potter's hand will make a beautiful vessel here on earth, and Alex's family will be that vessel that God will make. God will never leave us nor forsake us. He will be with us to the very end. I just wanted to end with a couple of verses. The first one is Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. And the other verse is Hebrews 4:9-10. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their work, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Alex, we love you, and we miss you heaps. I have the confidence that we will meet all again when the time comes. Till then, rest in God's presence and enjoy your home, your beautiful mansion that Jesus has built for you, and the company of all the saints that have gone on before you. You don't have to be a pilgrim anymore. You have reached your final destination. You've done your best, and God is proud of you. Till we meet again, brother. Till we meet again. Praise the Lord. Greetings from El Shaddai Church in Aberdeen, Scotland, where we have the privilege of having our dear sister, Angeline Henry, serving us as our pastor. Thank you for the opportunity to share a few words about her brother, Pastor Joshua. It was a privilege to meet him when he visited Scotland over 10 years back. Although he was on vacation at that time, he was so obliging to preach, serve, and share the love of Christ in our church. Pastor Joshua is a remarkable servant of God who has touched many lives
with his preaching and dedication to the ministry he had been called to serve. I've heard his daily devotions and messages on YouTube, which is remarkable. His commitment to the Lord and to his ministry is unwavering, and his impact on our lives and community will never be forgotten. No doubt, a remarkable man of God who followed in the footsteps of his esteemed father, mother, and sister, who are dedicated servants of God and very much part of our church family in Scotland. We know this is a difficult time for the family, but it is also a time to celebrate the life, love, and legacy of Pastor Joshua. Pastor Joshua would want us to continue in faith, love, and unity, just as he led by example. We take comfort in knowing that he has finished his race and is now in the presence of the Almighty God. May God bless you. Amen. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் நிதி பேசுகிறேன். இந்த நாளிலும் நான் யாசுவாவை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன். யாசுவாவின் இறுதி நேரங்களில் பாஸ்டர் குடும்பத்தோடு நின்று என்னால் உதவி செய்ய முடியவில்லை. என்னால் வர முடியாத சூழ்நிலை, அதை மன வேதனையுடன் கூறுகிறேன். 1998 நான் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து இந்தியா வந்த காலம். அந்த நாளில் இருந்து பாஸ்டர் ஆண்டி ஏஞ்சல் யாசுவா அவர்கள் எனது குடும்பத்தில் ஒருவராகத்தான் நான் நினைத்தேன். அவர்களும் என்னுடன் அப்படித்தான். நான் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் பாஸ்டர் ஆண்டி எனக்கு இருக்க இடம் தந்து அன்பாக பார்த்தார்கள். 4 வருடங்கள் அவர்களுடன் இருந்தேன். அந்த நாளிலிருந்து யாசுவா என்னோடு அன்பாக இருப்பார். என் கூட பிறந்த சகோதரியாகத்தான் உரிமையோடு பழகுவார். நானும் அவருடன் அப்படித்தான். கடவுளுக்கு பயந்த ஒரு பிள்ளை, தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணி படிவோடு நடக்கும் ஒரு பிள்ளை, எல்லோரோடும் சந்தோஷமாக பழகுவார். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய கஷ்டங்களை பொருட்படுத்தாமல் கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்த ஒரு பிள்ளை. நான் போன் பண்ணும் போதெல்லாம், அக்கா சாப்பிட்டீங்களா, சுலக்ஷன் பிள்ளைகள் பற்றித்தான் கேட்பார். கடவுளை பற்றி கூறுவார். கடைசியிலும் டயாலிசிஸ் பண்ணும் போது, அக்கா எப்படி இருக்கிறீங்கள், சாப்பிட்டீங்களா என்று தான் கேட்டார். நான் என்ன கூறினாலும் சரியக்கா சரியக்கா அப்படி சரியக்கா சரியக்கா என்றுதான் கூறுவார். மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாதென்று நினைக்கும் ஒரு பிள்ளை. அவர்களோடு நான் நிறைய இடங்கள் பயணித்திருக்கிறேன். தனக்கு உடம்பு இயலாமல் இருந்தால் கூட அந்த நேரத்தில் அதை சமாளித்து போற இடங்களில் எல்லோருடனும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஒரு பிள்ளை. இறுதி மூச்சு வரை கடவுளுக்காக பயணித்து ஊழியம் செய்த ஒரு பிள்ளை. எனது அண்ணா குலேந்திரன் ஹாஸ்டலில் இருக்கும் போது அவரை பார்க்க என்னுடன் வந்து அவருக்கும் ஜெபம் பண்ணி விட்டு வருவார். இப்போது யாசுவா உடம்புதான் இங்கு இல்லையே தவிர அவரது நினைவுகள் எல்லோருடைய மனதிலும் இருக்கும். அவர் பரலோகத்தில் கர்த்தரோடு சந்தோஷமாக மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தோடு ஏசப்பாவோடு இருப்பார். இந்த நேரத்தில் பாஸ்டர் ஆண்டி ஏஞ்சல் எல்லோருக்கும் மன தைரியத்தையும் ஆறுதலையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். யாசுவா பரலோகத்தில் எல்லோருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளையாக இருப்பார். நன்றி. Condolences to you, Pastor Sam Selvaraj and Ma, Sister Vina, Hazel, children, son-in-law. We're so sorrowful of Alex's death. It's quite a tragic loss at a time when he was so young, and we knew him so well, both in India and in South Africa. And he's a very loving boy. Even now, at his death, even though he's not with us, he's still a loving person. His legacy of love consumes our lives. He loves to laugh. He's a very charming person, and be so sad that we will forever miss him. And also,
It's just not Echo Office Call that will miss him, but India, the entire Indian kingdom will miss him so much, because he was part of Echo Office Call, and Echo Office Call has been laboring throughout India in everything that you did, Pastor Sam. Alec was involved. Alec was your shadow. Alec was everything that you wanted him to be in the kingdom of God. So it's a loss to us. It's a loss to us, and it's a loss to my family. It's a loss to Angela's church. It's a loss to Selvi, Pastor Mark's wife. And again, our deepest condolences to Echo Office Call Ministry and your family, Pastor. Thank you. ப்ரைஸ் தி லார்ட். ஜாஷுவா இந்த நேரத்தில் நம்ம கூட இல்லை அப்படி சொன்னால் எப்போயுமே நான் நம்ப முடியல. ஏன்னா அண்ணன் நம்ம கூட இருக்கிற ஃபீல் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அவர் வந்து ஒரு சபை போதவரோட பிள்ளை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்ததே கிடையாது. சகஜமாகவும் ஜோயிலாகவும் இருப்பார். எத்தனையோ இடத்துல எங்களை தம்பிங்க சொல்லியிருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களை மகா தான் கூப்பிடுவாங்க. அண்ணன் வந்து எங்களை ஒரு சபை பிள்ளைகளாக பார்த்ததே கிடையாது. எங்களை கூட பிறந்த ஒரு தம்பிங்களாக தான் எப்பவுமே பார்த்துருக்காரு. எங்களோட ஃபேமிலியும் அப்படி தான் அவர் பார்த்துருக்காரு. எத்தனையோ நேரத்தில் லேட் நைட் நாங்கள் ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு போகிறப்போ சாப்பிடாமல் இருப்போம். அப்போ அண்ணன் கையில் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டு போங்க, சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போங்க, போனதும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. எங்களை ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துட்டு வர அண்ணன். அவரோட இடத்த எத்தனையோ முறை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸ்டேஜ் ஆகட்டும் சரி, பாடல் வேலையிலும் சரி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. எங்களை அநேக இடத்துல ஒரு முன்னாடி நிறுத்தி அழகு பார்த்துருக்காரு. நிறைய இடத்துல கடினமான வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டிருந்தாலும் அது எல்லாமே எங்களோட நல்லதுக்காக தான் சொல்லி அவர் திட்டிருக்காரு. அண்ணன் வந்தோட கடைசி ஆசை வந்து சொல்லுவாங்க எப்பவுமே, அண்ணன் ரொம்ப நாள் உங்கள் கூட இருக்க மாட்டேன்டா, நான் இருக்கிறப்பே நீங்கள் உங்களோட ஊழியத்தில் முன்னாடி போய் நின்னணும், உங்களுக்குன்னு ஒரு ஊழியத்தை நீங்கள் பார்த்துடணும் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அண்ணன் கூட இருக்கடா, அண்ணனை எப்போ மறந்துடாதீங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. எனக்கு இப்போ இருக்க ஒரு வருத்தம் என்ன, அண்ணன் கூட இருக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்ருக்கு. எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, மறித்து போனார்களும் அது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்கல. ஆனால் அண்ணனோட ஒரு மறைவு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்துருக்கு எனக்கு. நிறைய நேரத்தில் நான் யோசிப்பேன், அண்ணன் இல்லைனா எப்படி இருக்கும், அண்ணன் இல்லைனா சபை எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. இப்போ அங்கே இல்லை, நான் இருந்தது தான் எனக்கு தெரியும் அண்ணன் இல்லாத சபை எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு. லாஸ்ட் டைம் ஆல்வின்ட்ட பேசுகிறப்ப கூட சொன்னால், அண்ணனோட கல்றையிலேருந்து கிளம்பி வரப்போ பவுல் சொன்னால் அண்ணன்கிட்ட போய் காசு வாங்கலாம் சாப்பிட்லான்ட்டு. அந்த நேரத்தில் நான் நினச்சிருக்கேன், நாங்கள் நிறைய நேரத்தில் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஊழியத்தில் முடிக்கப்போ அந்த டைமில் பசியில் வந்திருக்கோம். ஆனால் அந்த அண்ணன் வந்து மற்றவங்க கேட்டதில்லை சாப்பிட்டீங்களான்ட்டு. ஆனால் அண்ணன் வந்து சாப்பிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வற்புறுத்திருக்காரு. அந்த பாசம் வந்து எப்பவுமே யார்கிட்டேருந்து கிடைக்காது, அவர் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அவர் நம்மளை விட்டு போனாலும் அவரோட நினைவுகள் எப்பவுமே நம்ம கூட தான் இருக்கும். அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அண்ணனோட இழப்பு நமக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு தாய்க்கும் ஒரு தகப்பனுக்கும் இது ஈடுகட்ட முடியாத மிகப்பெரிய இழப்பு. சபை மக்களாகிய நம்ம அவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமையும் கட்டாயமாக இருக்குது. பாஸ்டர் கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னா இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் அண்ணன் ஒரு நல்ல ஒரு ஓட்டத்தை ஓட்டிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வாழ்ந்தாங்க, இறந்ததுக்கப்புறமும் அவங்களோட பேர் நிலைச்சு நிற்கிதுன்னா அவங்க வாழ்ந்தப்போ செய்த நன்மைகள். அண்ணன் இருந்தப்போ அநேக பிள்ளைகளை ஊழியத்திலையும் சரி சபையிலையும் சரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ அநேகரை கேட்டால் சொல்லுவாங்க, அண்ணன் தான் எனக்கு ஊழியத்தை கொடுத்தாங்க, ஜாஷுவா தான் இந்த சபை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இதை விட ஒரு பிள்ளையால் ஒரு தகப்பனுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை கொடுக்க முடியாது. அண்ணன் போனது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஆனால் அண்ணனோட போராட்டம் நல்லபடியாக முடிஞ்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும். நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க, நாங்கள் எல்லோரும் உங்களோட இருக்கோம். ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஆமாம்.